కళ్ళు మూసుకోండి. నడుము, వీపు, మిడాతల నిటారుగా ఉంచుకోండి. దీర్ఘ శ్వాస. ఓంకారం. योगे योगे तवस्तरं वाजे वाजे हवामहे सखाय इंद्रं मूतये सखाय इंद्रं मूतये। ओम तस्माद् यज्ञात् सर्वहुत ऋचः सामानि जज्ञिरे छन्दांसि जज्ञिरे तस्माद् यजुस्तस्मादजायत तस्माद् यजुस्तस्मादजायत। ओम यस्माद् ऋचो अपातक्षन् यजुर्यस्मादपाकर्षन् सामानि यस्य लोमान्यथर्वाङ्गिरसो मुखम् स्कम्भं तं ब्रूहि कथमस्विदेव सः स्कम्भं तं ब्रूहि कथमस्विदेव सः। ओम बृहस्पते प्रथमं वाचो अग्रम प्रैरत नामधेयं दधानाः यदेषां श्रेष्ठं यदरिप्रमासीत् प्रेरणा तदेषां निहितं गुहाविः प्रेरणा तदेषां निहितं गुहाविः। ओम अग्निवायुरविभ्यस्तु त्रयं ब्रह्म सनातनम् दुदोह यज्ञसिद्ध्यर्थं ऋग्यजुस्सामलक्षणम् दुदोह यज्ञसिद्ध्यर्थं ऋग्यजुस्सामलक्षणम्
ऋग्यजुस्सामलक्षणम् ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। ॐ परमपिता परमात्मा ॐ ॐ रक्षका ॐ सर्वरक्षका सदा रक्षका सर्वदा रक्षका सत्यरक्षका नित्यरक्षका सर्वत्र रक्षका ॐ सर्वतः रक्षका सर्वधा रक्षका सर्वथा रक्षका ॐ शाश्वत रक्षका परमरक्षका जगद्रक्षका विश्वरक्षका ॐ शाश्वत पिता शाश्वत माता सर्वपिता सर्वमाता विश्वपिता विश्वमाता जगत्पिता जगन्माता जगदांबा जगज्जननी ओम जगतपति विश्वपति चित्पति चक्षुष्पति वाक्पति आपति परापति शुभस्पति व्रतपति वास्तुष्पति तपस्पति दीक्षापति प्रजापति सर्वभूतपति ओम ओम शाश्वत भ्राता त्राता दाता विधाता प्रदाता ओम शाश्वत बंधु मित्र सखा सर्वबंधु सर्वमित्र सर्वसखा विश्वबंधु विश्वामित्र विश्वसखा परम बंधु परम मित्र परम सखा प्रथम बंधु प्रथम मित्र प्रथम सखा ओम शाश्वत गुरु गुरूणाम गुरु सत्य नित्य गुरु सर्वगुरु सनातन गुरु आदि गुरु ओम शाश्वत आचार्य परमाचार्य प्रथमाचार्य सर्वाचार्य ओम शाश्वत स्वामी सर्वस्वामी सत्य नित्य स्वामी शाश्वत राजा राजाधिराजा महाराजा ओम स्वराट स्वयंराट विराट विश्वराट अनंतराट ब्रह्मराट बहुराट महाराट पूर्णराट ओम शाश्वत न्यायाधीशा अर्यमा ओम सदाधारा सर्वदाधारा जगदाधारा विश्वाधारा ओम ईश्वरा परमेश्वरा सर्वेश्वरा जगदीश्वरा ओम ईशा परेशा सर्वेशा विश्वेशा जगदीशा सर्वभूतेशा ओम सर्वांतर्यामिन् सर्वभूतांतरात्मन् परमात्मन् परब्रह्मन् ओम सर्वव्यापका विश्वव्यापका ओम सर्वशक्तिमन् निराकारा निर्विकारा ओम न्यायकारिन् दयालु अजर अमर अभय अनुपम ओम नित्य पवित्रा परम पवित्रा ओम सृष्टिकर्ता धर्ता भर्ता हर्ता संहर्ता प्रलयकर्ता पालनकर्ता निर्मूलनकर्ता ओम प्रभो ओम स्वयंभू ओम शंभु ओम शंभु ओम
పరిభూ. ఓం శంభవ మయోభవ ప్రభవ విభవ ఉద్భవ సుభవ. ఓం సర్వానుభూ. ఓం విశ్వానుభూ. ఓం భూ. ఓం భువ. ఓం స్వః. ఓం భూర్భువస్వః. ప్రియా ప్రియాతి ప్రియా ప్రియతమా ప్రాణాత్ ప్రాణ ప్రాణస్య ప్రాణ ప్రాణాధార ప్రాణేశ్వర ప్రాణపతి జీవనేశ్వర జీవనాధార జీవనపతి. ఓం జన్మదాత. ఓం సర్వదుఃఖ వినాశక సకల క్లేశనాశక సంకటమోచక సమస్త అవిద్య అశాంతి భయ నిరాశ నివారక. ఓం సత్ చిత్ అనంత ఆనంద ఘన స్వరూప ఆనందదాత ఆనందకర సుఖకర సుఖదాయక. ఓం ఆత్మద బలద జ్ఞానద సర్వద హర్షద వర్చోద సహోద ద్రవిణోద స్వస్తిద ఆయుర్ద మోక్షద. ఓం 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 ఓం. ఓంకు వందనాలు. ఋషులకు మహర్షులకు మునులకు యోగులకు గురువులకు ఆచార్యులకు అధ్యాపకులకు పెద్దలకు మాతాపితలకు శ్రేయోభిలాషులకు మిత్రులకు జడచేతనాది చరాచర జగత్తుకు స్థావర జంగమాలకు వందనాలు. సర్వేభ్యో నమో నమః. ప్రణవ ప్రణామ. ఓం ఆత్మ బంధువులారా, శాశ్వత బంధువులారా, ధర్మ బంధువులారా, బ్రహ్మ బంధువులారా, విశ్వబంధువులారా, ఆత్మీయ బాంధవులారా, వేద బాంధవులారా, ధర్మ బాంధవులారా, మిత్రులారా, అత్యంత దుఃఖ నివృత్తి అభిలాషులారా, పూర్ణ పురుషార్థులారా, మోక్షాకాంక్షులారా, ముముక్షువులారా, సుమనార్థులారా, విశ్వాత్మ అనంతాత్మ ఆకాశాత్మ శాశ్వతాత్మ శాంతాత్మ బ్రహ్మాత్మ పూర్ణాత్మ సర్వాత్మ పరమాత్మ దర్శన అభిలాషులారా, సాధకులారా, ఈశ్వర ఆరాధకులారా, ఉపాసకులారా, అన్వేషకులారా, జిజ్ఞాసులారా, దూరం చేయాలి, చంపేసేయాలి శత్రువులను, నీచులను, దురాచారులను దూరంగా ఉంచాలి. ఉంచకూడదు. పూర్తిగా దూరం చేయాలి. నికృష్టులను, నీచులను, దుర్మార్గులను, దుష్టులను. దానికోసం బలం సంపాదించాలి. సైన్యం ఉండాలి, సేనాపతి ఉండాలి, ఆయుధాలు ఉండాలి, అస్త్రశస్త్రాలు ఉండాలి. అధోగతి కాకుండా చూసుకోవాలి. ధర్మాన్ని నిలబెట్టాలి. పతనం కాకుండా చూసుకోవాలి. దేశాన్ని ధర్మాన్ని రక్షించుకోవాలంటే సైన్యం అవసరం, సేనాపతి అవసరం, సేనా నాయకుడు, సైన్యాధ్యక్షుడు అవసరం. విశేషంగా దూరం చేసుకోవాలి. విమృధ విశేషంగా శత్రువును వధించాలి. ముందుగా లోపలి శత్రువును వధించాలి. లోపలి శత్రువులు వధించాలంటే మనకు బలం కావాలి, బుద్ధి బలం కావాలి, విద్యా బలం కావాలి, వివేక బలం కావాలి. అప్పుడే దూరం చేయగలుగుతాం. ఉపయామ గృహీత సేనాది సామాగ్రి సంగృహీత. సేన ఆయుధాలు, అస్త్రాలు, సాధనాలు, వాహనాలు
రకరకాల సామాగ్రిని సంపాదించుకోవాలి, సంగ్రహించుకోవాలి. అప్పుడే గెలవగలుగుతాం. శత్రువును ఓడించగలుగుతాం. సైన్య బలం అవసరం. ఒంట్లో రాజ్యమైన, ఇంట్లో రాజ్యమైన, చివరికి సామ్రాజ్యమైన, విశ్వరాజ్యంలో పరమిత పరమాత్మ అందరిని ఓడించేస్తున్నాడు. మన పరమ గురువు, పరమ ఆచార్యుడు, పరమ మిత్రుడు, పరమమాత, పరమపిత అందరిని ఓడించేస్తున్నాడు. అధర్మాన్ని ఓడించేస్తున్నాడు పరమాత్మ. దండిస్తున్నాడు పరమాత్మ. పరమాత్మ ఆదర్శం. పరమాత్మలో అనంత శక్తి, అనంత బలం, అనంత విద్య, అనంత ఓజస్సు, అనంత సహనం, అనంత తేజస్సు, అంత అనంతమే. అనంతుడు పరమిత పరమాత్మ. అటువంటి గుణాలను నింపుకోవాలి, అటువంటి సాధనాలే సంగ్రహించుకోవాలి. పరమాత్మ ఓడిపోవడం ఉండదు. నేను కూడా ఓడిపోకూడదు. నేను పరమాత్మ బిడ్డను, సంతానాన్ని. పరమాత్మ నా గురువు, నా రాజు, నా చక్రవర్తి, నా సమ్రాట్, విరాట్, విశ్వరాట్, అనంతరాట్, బ్రహ్మరాట్, బహురాట్, మహారాట్ పరమాత్మ. నేను కూడా అలాగే ఉండాలి. నేను కూడా సమ్రాట్ను కావాలి, చక్రవర్తిని కావాలి. నా రాజ్యానికి, నా ఒంటి రాజ్యానికి, ఇంటి రాజ్యానికి, తర్వాత బయటి రాజ్యం. ఐశ్వర్యవంతుని కావాలి. వేద విద్య అనే ఐశ్వర్యం, విజ్ఞానం అనే ఐశ్వర్యం, అధికారం అనే ఐశ్వర్యం, ఇంద్రియాలను అదుపులో ఉంచుకునే ఐశ్వర్యం, ఉపయామ గ్రహితుని కావాలి. సేనాది సామగ్రిని సంగ్రహించుకునే వాడిని కావాలి. గెలవాలి, శత్రువును ఓడించాలి. వృధా నీచ శత్రువులను, దుష్టకారులను, దుర్మార్గులను, దురాచారులను ఓడించాలి, దూరం చేయాలి. జహి చంపేసేయాలి. విజయి విశేషంగా చంపేసేయాలి, విశేషంగా దూరంగా ఉంచాలి. అంతా అంధకారం, చీకటి. ఆ చీకటిని పారద్రోడానికి వెలుగు కావాలి. ఎంత అంధకారమైన, ఎంత రాత్రి అయినా సూర్యుడు రాగానే అంధకారం, ఆ చీకట్లు పారిపోతాయి. ఆ విధంగా నాలో ఉన్నటువంటి చీకట్లు, అంధకారం, అజ్ఞానమైన అంధకారం, దురాచారాలు, దురలవాట్లనే అంధకారం, కుసంస్కారాలనే అంధకారం దూరమైపోవాలి. వెలుగు రాగానే, వివేక జ్ఞానం రాగానే, విద్య రాగానే అవిద్య పారిపోతుంది. చిన్న దీపమైనా పర్వాలేదు, చీకటి పారిపోతుంది. నాలో ఉన్న చీకట్లు పారిపోవాలి. నాలో ఉన్న శత్రువులందరూ కూడా దూరం అయిపోవాలి, పారిపోవాలి. అందుకే పరమిత పరమాత్మ ఇంద్రాయ పరమానంద ప్రాప్తి కొరకు ప్రయత్నం చేస్తున్నాను ప్రభు. నీవే ఆధారం, నీవే యోనివి, నీవే కారణం, నీవే నిమిత్త కారణం. నీ సహాయ సహకారాలతోనే, నీ అనుగ్రహంతోనే ప్రభు పరమానంద ప్రాప్తి కొరకు ప్రయత్నం చేస్తున్నాను. నాలో ఉన్న శత్రువును ఓడిస్తూ విమృధే విశిష్టామృధ శత్రవ యస్మిన్ తస్మై సంగ్రామాయ. సంగ్రామం కొరకే, యుద్ధం చేయడానికి సిద్ధంగా ఉన్నాను ప్రభు. తమరిచ్చిన సాధనాలతో యుద్ధం చేస్తాను, నేనే గెలుస్తాను. ఎందుకంటే తమరి సహాయ సహకారాలు ఉన్నాయి. తమరి అండదండలతో నేనే గెలుస్తాను, శత్రువును ఓడిస్తాను. ఎందుకంటే నేను గెలవాలి. నేను గెలిస్తేనే పరమానందాన్ని పొందగలుగుతాను.
అదే నా అర్హత. నేను గెలవాలి. ఇంద్రియాలను ఓడించాలి, మనసును ఓడించాలి, నాలో ఉన్న కుసంస్కారాలను ఓడించాలి, దూరం చేసుకోవాలి. తర్వాత ఇంట్లో, తర్వాత బయట. దానికోసం ప్రయత్నం చేస్తున్నాను. తప్పకుండా గెలుస్తాను ప్రభు. తప్పకుండా గెలవాలి. నేను గెలవాల్సిందే. ధర్మ మార్గంలో గెలవాల్సిందే. నాలో ఏ మచ్చలు ఉండకూడదు, ఏ లోపాలు ఉండకూడదు, ఏ దోషాలు ఉండకూడదు, ఏ లొసుగులు ఉండకూడదు ప్రభు. ఇంకా బలాన్ని పెంచుకోవాలి, సాధనాలు పెంచుకోవాలి. సాధనాలు పెంచుకోవాలి ప్రభు. నేను రాజుని కావాలి, శిక్షించాలి, దుష్టులను శిక్షించాలి, న్యాయాన్ని నిలబెట్టాలి, ధర్మాన్ని నిలబెట్టాలి. ముందు నా ఒంట్లో, తర్వాత ఇంట్లో, తర్వాత బయట. హే పిత, ఇదంతా తమరి అనుగ్రహమే, తమరిచ్చిన సాధనాలే. ఈ శరీరం, ఈ మానవ దేహం తమరిచ్చినదే. ఇదే ధర్మ సాధనం. శరీరం ఆద్యం ఖలు ధర్మ సాధనం. శరీరమే ముఖ్యమైనటువంటి, మూలమైనటువంటి ఆద్య ధర్మ సాధనం, మొదటి ధర్మ సాధనం. ఈ శరీరాన్ని ఇచ్చినావు, మానవ దేహాన్ని ఇచ్చినావు ప్రభు. తప్పకుండా గెలుస్తాను, నేనే గెలుస్తాను. సేకరించుకుంటున్నాను, సంగ్రహించుకుంటున్నాను సాధనాలను, ఆయుధాలను, అస్త్రశస్త్రాలను, విద్యా విజ్ఞానాన్ని పెంచుకుంటున్నాను ప్రభు. ఎంత గొప్ప రాజైనా తల్లిదండ్రులు ఉంటారు. ఎంత బలవంతుడైనా, ధనవంతుడైనా, విద్యావంతుడైనా ఒక తల్లి కన్న బిడ్డడే. తల్లి ఉంటుంది, తండ్రి ఉంటాడు. తల్లిదండ్రులు ఉండాల్సిందే, గృహస్థం ఉండాల్సిందే. దంపతులు లేకుండా సంతానం రాదు. అందుకే దంపతులే బాగుండాలి, భార్య భర్తలే బాగుండాలి. భార్య భర్తలే ఆ ఇంటికి రాజు రాణి. ఇంటికి రాజు రాణి బాగుండాలి. ఇల్లే రాజ్యం, మహాసామ్రాజ్యం. మహాసామ్రాజ్యం యొక్క సారము గ్రస్తమే. గ్రస్తములు సేనాపతి ఉండాలి, సైనికులు ఉండాలి, సాధనాలు ఉండాలి, వాహనాలు ఉండాలి, ఆయుధాలు ఉండాలి, అస్త్రశస్త్రాలు ఉండాలి. అప్పుడే దుష్టులను, దుర్మార్గులను, దొంగలను తరిమివేయగలుగుతాం, దూరం చేయగలుగుతాం. అప్పుడే బలం పెంచుకోవాలి. విద్యాబలం, బుద్ధిబలం, భుజబలం, ఆయుధ బలం, అస్త్రశస్త్రాల బలం. దానికి అభ్యాసం కావాలి. అభ్యాసం చేసుకోవాలి, అర్థం చేసుకోవాలి, తెలుసుకోవాలి, నేర్చుకోవాలి. లోపాలుంటే మార్చుకోవాలి, కష్టాలు తీర్చుకోవాలి, దుఃఖాలను దూరం చేసుకోవాలి. పరమాత్మ యొక్క ఆదేశం ఇది. వేదం ద్వారా పరమాత్మ ఆదేశిస్తున్నారు, ఉపదేశిస్తున్నారు. ఒకసారి వెనక్కి తిరిగి చూసుకోండి. మీ బలం ఏమిటో, మీ బలహీనతలు ఏమిటో, లోపాలు ఏమిటో చూసుకోండి. వెనక్కి తిరిగి చూసుకోండి, అర్థం చేసుకోండి. సింహావలోకనం. సింహం పూర్తిగా తిరిగి చూసుకుంటుంది. ఏముంది వెనక, ఏముంది, మొత్తం తిరిగి చూసుకుంటుంది. కొంచెం కొంచెం కాదు, పూర్తిగా సింహావలోకనం చేసుకోండి. ఈ విషయం గురించి ఈ మంత్రంలో ఉపదేశం చేయడం జరుగుతుంది. ఈ మంత్రం యజుర్వేదంలో 8వ అధ్యాయంలో 44వ మంత్రం. యజుర్వేద భాష్యే 8మోऽధ్యాయే 44తమం మంత్రం. ఈ మంత్రం వి న ఇంద్ర మృధో
జహి నీచా యచ్చా పృతన్యతః యో అస్మాన్ అభిదాసతి అధరం గమయా తమః ఉపయామ గృహీతోసి ఇంద్రాయ త్వా విమృధ విమృధ ఏష తే యోనిరింద్రాయ యోని ఇంద్రాయ త్వా విమృధే. ఈ మంత్రం యొక్క ఋషి వి న ఇత్యస్య శాస ఋషి, శాసనం శాస శాస ఋషి, శాసించాలి. ఎలా శాసించాలో, ఎలా ఆదేశించాలో ఆ జ్ఞానం ఋషి రీగతౌ. దేవత ఇంద్రో దేవత, ఇంద్రుడు. ఇంద్రుడు అంటే పరమానందం, ఇంద్రుడు అంటే ఐశ్వర్యం, దేవత ఐశ్వర్య దేవత, ఇంద్రో దేవత. ఛందస్సు నిశ్రుత్ అనుష్టుప్ ఛంద, స్వర గాంధార స్వర. ఉపయామిత్యస్య స్వరాడ ఆర్షి గాయత్రి ఛంద షడ్జ స్వర. ఉపయామ గ్రహీత అసి ఇంద్రాయ. ఇతర మంత్రం ఇంతకుముందు మంత్రాలు కూడా ఈ శబ్దాలు వచ్చినాయి. ప్రతిసారి కూడా ఉపయామ గ్రహీతోసి ఇంద్రాయ ఇటువంటి ఈ పంక్తికి ఛందస్సు స్వరం మారుతుంది, గమనించాలి. ఉపయామిత్యస్య స్వరాడ్ ఆర్షి గాయత్రీ ఛంద షడ్జ స్వర. మంత్రంలో ఉపదేశం. సింహాలోకన న్యాయేన గృహస్థ ధర్మే రాజపక్షే కించిదాహ. సింహావలోకన న్యాయంతో గృహస్థ ధర్మం గురించి, గృహస్థ ధర్మంలో రాజపక్షే రాజు ఎలా ఉంటాడో ఆ విషయంలో కించిత్ కొంచెం చెప్పడం జరిగింది అన్నారు. రాజు ఎలా ఉండాలో అంటే రాజు లేకుండా ఉంటే గురూజీ మ్యూట్లో ఉంది. కాపి నహి అరాజకే రాష్ట్రే కాపి వ్యవస్థ ప్రచలతి ఇది అథో రాజ్య ఉపయోగం పునర్దర్శయతి. అంటే రాజు ఉండాలి, రాజు యొక్క అవసరం ఉంది, రాజ్య ఉపయోగం రాజు యొక్క ఉపయోగం ఉంది. ఎందుకంటే రాజు లేకపోతే అరాచకం అవుతుంది. నహి అరాజకే, అరాజకం అంటే అరాచకం అనేటువంటి రాజు లేని రాజ్యంలో ఏ వ్యవస్థ ఉండజాలదు. కాపి వ్యవస్థ నా ప్రచలతి, ఏ వ్యవస్థ కూడా ప్రచలితం ఉండదు, నడవదు. కాబట్టి రాజు యొక్క ఉపయోగం ఉంది కాబట్టి పునః మళ్ళీ దాని గురించి చెప్పడం జరిగింది అంటున్నారు. రాజు అవసరం, అందుకే సింహావలోకన న్యాయం అన్నారు. ఇంతకుముందు కూడా రాజు గురించి సేనాపతి గురించి చెప్పడం జరిగింది. ఆ విషయంలో సింహావలోకనం మళ్ళీ వెనక్కి తిరిగి చూసుకోండి. ఇల్లు అంటే ఒక రాజ్యం, ఇంటి యజమాని, ఆ గృహపతి రాజ్యపతి, అధిపతి, సభాపతి. నిజానికి సభాపతి అంటే రాజు, ఇంటికి పతి గృహపతి, సభాపతి రాజు, యజమాని ఇంటి యజమాని, గృహస్వామి ఇల్లాలు, రాణి ఇంటికి రాణి, ఇంటికి దీపం కూడా. ఈ విధంగా ఈ మంత్రంలో ఈ ఉపదేశం ఉన్నట్టు చెప్పడం జరిగింది. మంత్రం ఉన్నటువంటి శబ్దాలు పదచ్ఛేదం తర్వాత మహర్షి దయానంద సరస్వతి గారు చెప్పినటువంటి పదపాఠం. వి నః ఇంద్రః మృదః జహి నీచా యచ్చ పృతన్యతః యః అస్మాన్ అభిదాసతి ఇతి అభిదాసతి అధరం గమయ తమః ఉపయామ గృహీత ఇత్యుపయామ గృహీతః అసి ఇంద్రాయ త్వా విమృధ ఇతి విమృధే తే యోనిః ఇంద్రాయ త్వా విమృధ ఇతి విమృధే. మంత్రంలో త్వా తర్వాత ఉపయామ గృహీతోసి ఇంద్రాయ త్వా విమృధ ఏష అని ఉంది, అక్కడ విమృధే అవుతుంది. తర్వాత ఏ వచ్చింది కాబట్టి విమృధే ఏషః తే యోనిః ఇంద్రాయ త్వా విమృధే. ఇవి శబ్దాలు. ఇప్పుడు మంత్రోచ్చారణ ఓం నమస్తే గురూజీ. చెప్పండి. ఓం
विन इन्द्रमृधो जहि नीचायच्छ पृतन्यतः यो अस्मा अभिदा सत्यधरङ्गमयातमः उपयाम गृहीतोऽसीन्द्राय त्वा विमृध एष ते यो निरिन्द्राय त्वा विमृधे। ओम नमस्ते गुरुजी। ఓం శుభం. వి న ఇంద్ర మృధో జహి నీచ యచ్చ ప్రతన్యత యో అస్మాన్ అభిదాసతి అధరం అభిదాసత్యధరం అభిదాసతి అధరం గమయా తమః ఉపయామ గృహీతః అసి ఇంద్రాయ త్వా విమృధే ఏషః తే యోనిః ఇంద్రాయ త్వా విమృధే. ఇక్కడ గమయా అంటే కూడా యా వచ్చింది, అక్కడ దాని గురించి చెప్పడం జరుగుతుంది. శబ్దార్థంలో యా దీర్ఘం వచ్చింది, గమయ ఉండాలి, గమయా దీర్ఘం. అలాగే విమృధ ఇటువంటి శబ్దాలు గమనించాలి. ఇప్పుడు ఈ శబ్దాలకు అర్థం పదార్థం పేరుతో ప్రతి శబ్దానికి అర్థం. వి విశేషేణ విశేషంగా, నహ అస్మాకం మా యొక్క, ఇంద్ర సేనాధ్యక్ష ఇంద్రుడు సేనాధ్యక్షుడు, విన ఇంద్ర మృధ శత్రువులను మృధ అంటే మృధ శత్రువులను. ఇంతకుముందు కూడా ఈ శబ్దం వచ్చింది 7వ అధ్యాయంలో 37వ మంత్రంలో, అధ్యాయం 7 37వ మంత్రంలో మృధ ఈ శబ్దానికి అర్థం అక్కడ కూడా రాయడం జరిగింది, హింసార్థం అని. అంటే శత్రువులు. జహి జహి అంటే చంపడం, దూరం చేయడం అర్థం వస్తుంది. నీచా దుష్టకారిణ, నీచాహ అంటే దుష్టులు, దుష్టకారిణ దుష్టకర్మ చేసేవారు. యచ్చ నిగృహణీష్వ అంటే పూర్తిగా దూరం చేయాలి, ఏం లేవు, నితాంతం దూరం చేయడమే. యచ్చ అంటే ఇక్కడ యచ్చ అంటే ఇవ్వడం అనే అర్థం కూడా వస్తుంది, ఇక్కడ దూరం చేయడం. దానికి యచ్చ అంటే ఇవ్వండి అని అర్థం వస్తుంది. ఇక్కడ యచ్చ అంటే పూర్తిగా దూరం చేయాలి అని అర్థం. నిగృహణీష్వ కృతన్యత ఆత్మన సేనామిచ్చత. ఇక్కడ సొంత సేన, కృతన్యత అంటే యుద్ధం చేయడానికి సేనను కోరుకునేవాడు, సేన కావాలని కోరుకునేవాడు, అటువంటి వాడు కృతన్యత. సేనామిచ్చత సేనను కోరుకునేవాడు. యహ అస్మాన్ మమ్మల్ని, యహ అంటే ఎవడైతే, ఏ వ్యక్తి అయితే, అస్మాన్ మమ్మల్ని, అభిదాసతి తర్వాత ఉపక్షేతి, దశ ఉపక్షయే ధాతు ఇది. అత్ర వర్ణవ్యత్యయేన ఆకారస్య స్థానే ఆకార అభిదాసతి, నిజానికి అభిదసతి ఉండాలి, దా దీర్ఘం వచ్చింది. ఎందుకు దీర్ఘం వచ్చిందని చెప్తున్నారు. ఆకారస్య స్థానే, దానికి అకారం ఉండాలి, అకారస్య స్థానే వర్ణవ్యత్యయేన అంటే వర్ణం అడిట్ అయింది, హర్షం ఆ ఉండాల్సింది, దీర్ఘం ఆ ఉంది, ఆ విషయం చెప్తున్నారు. అత్ర వర్ణవ్యత్యయేన అకారస్య స్థానే ఆకార, స్థానంలో కూడా నే లేదు, తర్వాత ఆ వచ్చింది కాబట్టి స్థాన ఆకార ఉంది. స్థాన తర్వాత ఆ వచ్చింది కాబట్టి స్థానేలో ఈ ఆకారం పోతుంది, అందుకే స్థాన ఆకార అన్నారు. అది స్థానే ఆకార స్థానం అంటే ఆకారం వచ్చేసింది. ఒక దీర్ఘం వచ్చింది, అది దీర్ఘం ఉండకూడదని అర్థం. అభిదసతి అవుతుంది. దశ అంటే ఉపక్షయము, అభిదసతి. ఉపక్షయం అంటే అన్ని రకాలుగా దుఃఖాన్ని ఇచ్చేవారు, అటువంటి దుష్టుణ్ణి అని అర్థం. అనసడం. అధరం అధోగతిం, అధరం అంటే ఇక్కడ ధృంగ్ అవస్థానే ధాతు, అది దానికి ఆ అంటే కాదు అని. అధోగతి అవస్థానం అంటే స్థిరంగా ఉండడం, గొప్పగా ఉండడం అర్థం. ఆ ధరం అంటే అలా ఉండకుండా, అంటే గొప్పగా కాకుండా నీచంగా ఉండడం. అధోగతిం అధరం, దానికి అధరం అంటే కింది పెదవిని అధరం అంటారు, కింది పెదవిని అధరం అంటారు, కింద ఉన్నదాన్ని.
ఇక్కడ కూడా అధరం అంటే అదే నీచ, అధోగతి అన్నారు. గమయ అత్ర సంహితాయాం అష్టదేశ సూత్రం చెప్తున్నారు 6:3:116 ఇది దీర్ఘ. గమయా మంత్రంలో గమయా దీర్ఘం ఉంది. అక్కడ సంహిత గమయా తమః మంత్రంలో 2వ పంక్తిలో యో అస్మాన్ అభిదాసతి అధరం గమయా తమః. గమయా అక్కడ దీర్ఘం వచ్చింది, నిజానికి గమయః. తమః అంధకారః, తమం అంటే అంధకారం. ఉపయామ గృహీత సేనాది సామాగ్రి సంగృహీత. ఉపయామ గృహీత అంటే సేన మొదలగు సామాగ్రిని సంగ్రహించుకున్నవారు, సంపాదించుకున్నవాడు అని అర్థం. అంటే రాజు సైన్యం, ఆయుధాలు, సాధనాలు, ధనం, వాహనాలు అన్ని ఉంచుకున్నవాడు అని అర్థం. అసి అంటే మన ఇంట్లో ఇవన్నీ ఉండాలని అర్థం. ప్రతి ఇంట్లో ఒక రాజ్యంలో ఏ వ్యవస్థ ఉంటుందో ఆ వ్యవస్థ అంతా ఇంట్లో ఉండాలి. రాజ్యం యొక్క సంక్షిప్త రూపం ఇల్లు. మన ఇంట్లో ఆయుధాలు కూడా ఉండాలి, అన్నీ ఉండాలి, అన్ని ఉంచుకోవాలి. అవసరం. ఇల్లు ఒక రాజ్యం కాబట్టి ఇంటిని రక్షించుకోవాలి. శత్రువులు ఉంటారు, దాడి చేసేవారు ఉంటారు, దురాక్రమణదారులు ఉంటారు. అందుకే ఇంట్లో కూడా సైన్యం ఉండాలి, ఇంట్లో సేనాపతి ఉండాలి, ఇంట్లో రాజు ఉండాలి, రాణి ఉండాలి, వ్యవస్థ ఉండాలి, ధనం ఉండాలి, సాధనాలు, వాహనాలు అన్నీ ఉండాలి. అందుకే ఉపయామ గ్రహీత. సేనాది సామాగ్రి సంగృహీత. అసి అయి ఉన్నావు నీవు. ఇంద్రాయ దేని కొరకు? ఐశ్వర్యప్రదాయ, ఇంద్రుని కొరకు, ఐశ్వర్యాన్ని ప్రదానం చేసేవాని కొరకు. త్వా నిన్ను, విమృధే విశిష్ట మృధ శత్రవో యస్మిన్ తస్మై సంగ్రామాయ. విమృధ అంటే ఇది సంగ్రామం కొరకనం. విమృధే చతుర్థి విభక్తి. విమృధములు అంటే సంగ్రామం కొరకు, సంగ్రామాయ. విశిష్టామృధ అంటే శత్రువును పేరుతుంటారు, ఎందులో ఉంటారు అంటే యుద్ధం చేసినప్పుడు శత్రువులు ఉంటారు, ఎదురుగా శత్రువులు ఉంటారు. అటువంటి సంగ్రామం కొరకు విమృధే ఏష ఈ యొక్క, ఇది ఏతుంది ఇది తే నీ యొక్క యోని ఇక్కడ తవ. ఇంతకుముందు ఏష తే మంత్రంలో చెప్పండి కాబట్టి ఏష అంటే ఇది ప్రత్యక్షంగా ఉన్నది, ఇది ఏదైతుందో తే నీ యొక్క తవ యోని, అది యోని ఆధారం. ఇంద్రాయ పరమానంద ప్రాప్తే. ఇదంతా కూడా దేని కొరకు? ఈ యుద్ధము, ఈ సైన్యము, శత్రువును ఓడించడం అంటే పరమానంద ప్రాప్తయే. ఇంద్రాయ త్వా నిన్ను, త్వాం విమృధే విగత శత్రువే, శత్రులు లేకుండా అయిపోవాలి. ఇక్కడ మళ్ళీ ఒక విమృధం ఉంది. ఇంతకుముందు విమృధ అంటే విశిష్ట అన్నారు, ఇక్కడ విమృధ అంటే విగత అంటే శత్రులు లేకుండా అవ్వడం. విగత శత్రువే, శత్రులు లేకుండా ఉండడం కొరకు, పరమానంద ప్రాప్తి కొరకు, శత్రువును దూరం చేయడం కొరకు హే పరమాత్మ నిన్ను, త్వా నిన్ను కోరుకుంటున్నాం, పరమాత్మ యొక్క అనుగ్రహం కొరకు ప్రయత్నం చేస్తున్నామని అర్థం వస్తుంది. ఇది మంత్రంలో ఉన్నటువంటి శబ్దాలకు అర్థం. ఇప్పుడు అన్వయంలో మహర్షి ఏమంటున్నారు చూద్దాం. హే ఇంద్ర సేనాపతి. సంబోధన ఇంద్ర, సేనాపతి పేరు ఇక్కడ ఇంద్ర. ఆరంభంలో వీణ ఇంద్ర, అక్కడ సేనాధ్యక్షని చెప్పడం జరిగింది శబ్దార్థంలో. హే ఇంద్ర సేనాపతే త్వం నో అస్మాకం. త్వం నీవు, నో అంటే మా యొక్క, మృధో విజయి మా శత్రులను, జహి విశేషంగా వధించుము, దూరం చేయము. కృతజ్ఞతో నీచాన్ యచ్చ. కృతజ్ఞత అంటే సేన కోరుకునేవారు అటువంటి, అంటే సైన్యంతో దాడి చేస్తున్నటువంటి, ఆక్రమించడానికి, చంపడానికి, నష్టం చేయడానికి వస్తున్నటువంటి ఆ కృతజ్ఞత, ఆ నీచులను, నీచులను యచ్చ అంటే పూర్తిగా గృహిణీష్టు అన్నారు. ఏమాత్రం లేకుండా ఆ నీచులను దూరం చేయాలి, శత్రులను. కృతజ్ఞత నీచ అంటే దుష్ట కర్మలు చేసేవారు నీచులను, యచ్చ పూర్తి వశంలో ఉంచుకోవాలి, అదుపులో ఉంచుకోవాలి. యహ ఎవరైతే శత్రు అస్మాన్ అభిదాసతి, ఎవరైతే శత్రు మమ్మల్ని అంశాలను చూస్తారో,
అభిదాసతి అటువంటి అటువంటి వాణ్ణి తమః అటువంటి వాణ్ణి ఎలా చేయాలంటే తమః సూర్య ఇవ అధరం గమయ, తమస్సును చీకటిని సూర్యుడు ఎలా దూరం చేస్తాడో ఆ విధంగా ఈ నీచగతిని వాణ్ణి నీచగతికి కిందికి పంపించేసేయాలి, అని చేసేయాలి. అధరం గమయ యస్యతే తవ ఏష యోని అస్తి, ఏతే యోని యొక్క యోని ఉందో అంటే ఆధారము అది స అటువంటి త్వం నీవు అస్మాభి ఉపయామగ్రహితోసి, సేనాధ్యక్షుని సేనాపతిని సంబోధిస్తూ నీవు మా యొక్క ఉపయామగ్రహితుడివి అసి. అత కాబట్టి అతయేవ అందుకే ఇంద్రాయ పరమేశ్వర్ లేదా పరమానంద ప్రాప్తి కొరకు విమృధే విగత శత్రువులు లేకుండా కావాలి, దానికోసం సంగ్రామాయ అన్నారు. విమృధే సంగ్రామాయ సంగ్రామం కొరకు త్వాం నిన్ను స్వీకురుమో మిమ్మల్ని స్వీకరించినాం ఓ సేనాధ్యక్షగా ఈ సంగ్రామం కొరకు యుద్ధం చేయడం కొరకు సైన్యాన్ని నడిపించడానికి సేనానాయకుడివి నీవని మేము స్వీకరించినాము. త్వాం నిన్ను స్వీకుర్మః స్వీకరించినాము. దీని కొరకు విమృధే ఇంద్రాయ, మరి ఇంద్రాయ ఇక్కడ పరమానంద ప్రాప్తి కొరకు. శత్రువులు ఏమాత్రం సమూలంగా శత్రువులు లేకుండా అయినప్పుడు అప్పుడు ఆనందం కలుగుతుంది, ఏ భయం ఉండదు. ఇంద్రాయ పరమానంద ప్రాప్తయే నిన్ను నియోజయామ నియోజించుకున్నాము, నియుక్తం చేసుకున్నాము. ఇది అన్వయంలో అర్థం. ఇప్పుడు భావార్థం. యో దుష్టకర్మశీల పురుషో అనేకధా బలమున్నీయ సర్వాన్ పీడయితుం ఇచ్చంతి. యో అంటే యహ ఎవడైతే దుష్టకర్మ చేయాలనే స్వభావం ఉన్నటువంటి పురుషుడు ఉంటాడో అనేక సార్లు లేదా అనేక రకాలుగా అనేక రకాలుగా బలాన్ని పెంచుకొని సర్వాన్ని పీడయితు అందరిని పీడించాలని ఇష్టపడతాడు, ఇచ్చతి కోరుకుంటాడు. అటువంటి వాణ్ణి రాజు సర్వథా పూర్తిగా అన్ని విధాలుగా దండించాలి, రాజు దండించాలి అటువంటి వాణ్ణి. ఏది సా ప్రబలతరో ఉపాధిశీలతాం నా త్యజేత్, ఇది ఒకవేళ అతడు ప్రబలతర అంటే ఎక్కువైపోయి అయినప్పుడు కూడా శిక్ష వేసినప్పుడు కూడా మారపోతే, ఇంకా ఎక్కువ చేస్తే అని అర్థం. నా త్యజేతు ఆ గుణాన్ని వదలకపోతే విడిచిపెట్టకపోతే తరిహి అటువంటిప్పుడు ఏం చేయాలి? రాష్ట్రాది ఏనం దూరం గమయతు, రాజ్యం నుండి దూరం గమయతు బహిష్కరించాలి, దూరం చేయాలి. దేశ బహిష్కరణ, రాజ్య బహిష్కరణ చేయాలి. లేదా వినాశించ చంపేసేయాలి. వినాశయేద్ వా అది కూడా కాకపోతే ఇంకా అలాగే ఉంటే వినాశయేత్ వా లేదా తీసేయడమే. అలాగే మన ఇంట్లో కూడా అంతే, మన ఒంట్లో అంతే, ప్రయత్నం చేయాలి, కాకపోతే చివరికి తీసేయడమే, పూర్తి తీసేయాలి. మనలో ఉన్నటువంటి పొరపాట్లను, ముఖ్యంగా దుష్టులను, మనలో కూడా దుష్టులు ఉంటారు, దోషాలు ఉంటాయి, అజ్ఞానం ఉంటుంది, అవిద్య ఉంటుంది, కుసంస్కారాలు ఉంటాయి, దుర్విచారాలు ఉంటాయి, దుర్వ్యసనాలు ఉంటాయి. వాటిని కూడా పూర్తిగా దూరం చేసుకోవాలి, ఒంట్లో, ఇంట్లో, అన్నింట్లో, అంతటా. ఇది భావార్థం. ఇప్పుడు ఒకసారి మంత్రం. ఓం వీణ ఇంద్ర మృధో జహి నీచ యచ్చ ప్రతన్యతః యో అస్మాన్ అభిదాసత్యధరం గమయా తమః ఉపయామ గృహీతోసీంద్రాయ త్వా విమృధ ఏష తే యోనిరింద్రాయ త్వా విమృధే. ఇక్కడ ఆపేద్దాం. ఓం శం. అడగండి ప్రశ్నలు, సందేహాలు. గురూజీ నమస్తే. ఇక్కడ అస్మా దగ్గర 3 రకాల అవగ్రహ చిహ్నాలు ఉన్నాయి గురూజీ, వాటిని ఏమంటారు? గుర్తులు, ఉచ్చారణ, సస్వరం వాళ్ళకు తెలుస్తాయి. 3 రకాలు ఉన్నాయి అవి. అవును, ఒకటి రెండు రాసి తర్వాత అవగ్రచనం ఉంది, అది అస్మాన్ అవుతుంది. అది అస్మాన్ ఇక్కడ అంటే ముక్కుతో చెప్పడం. ఇంకొకటి అనునాసికం. ఐఎస్ అని అదొక 3 అంటే ఆ అవగ్రహ అన్నిటిని కూడా అవగ్రహ చిహ్నాలు అంటారు గురూజీ. ఎస్ లాగా ఉంటాయి. ఇక్కడ
మీరు తెలుగులో చూస్తున్నారేమో. తెలుగులో అయితే ఎస్ రాయరు, 2 రాస్తారు అక్కడ. ఎస్ లాగుంది, 2 ఉంది, మళ్ళీ ఇంకో 2 లెక్క ఉంది, ఇట్లా 7 లెక్క. అదంతా ఉచ్చారణ. అస్మాన్ అది మొత్తం మనం సంధి ఛేదం చేసుకుంటే అస్మాన్ అవుతుంది. యో అస్మాన్ అంటే యహ అస్మాన్. తెలుగులో గుర్తులు వేరుంటాయి, ఇక్కడ దేవనాగరిలో గుర్తులు వేరుంటాయి. దాని అర్థం ఉచ్చారణ గురించి. సస్వర వేద పాఠం చేసినప్పుడు అప్పుడు వస్తాయి ఇవన్నీ కూడా. ఇప్పుడు ఎలా ఉచ్చరించాలని చెప్పడానికి. అలాగే వీణ ఇంద్ర, వీణ ఇంద్ర అక్కడ కూడా అవగ్రహ చిహ్నం వచ్చింది, అంటే నహ అనే అర్థం. అక్కడ ఆ చిహ్నం పెట్టకపోతే వీణ అంటే వద్దు అనే అర్థం వస్తుంది, నహ కాకుండా నా అవుతుంది, అందుకే అవగ్రహ చిహ్నం పెట్టారు. వి నహ. అలాగే యో అస్మా, అక్కడ కూడా యో తర్వాత కూడా అవగ్రహ చిహ్నం వచ్చింది, అంటే యో అంటే యహ అని. లేకపోతే వేరే అర్థం వస్తుంది. యో అది పెట్టకపోతే ఆ కట్ అవుతుంది. అంటే ఉచ్చారణ కొరకు ఇదంతా, సస్వరం కొరకు. ఇంకా ఇంకా సందేహాలు? ప్రశ్నలు ఉన్నాయా? చెప్పండి, ఏం అర్థం చేసుకున్నారు, మీరేం గ్రహించినారు? ఇల్లు ఎలా ఉండాలి? ఎలా ఉండాలి ఇల్లు? చెప్పండి, కనీసం ఇదాన్ని చెప్పండి, ప్రశ్నకు సమాధానం చెప్పండి. ఇల్లు ఎలా ఉండాలి ఓం నమస్తే గురుజీ. చెప్పండి. ఇంట్లో గాని ఒంట్లో గాని ఏదైనా చెడు గుణం ఉంటే గుర్తించి దూరం చేయడానికి ప్రయత్నం చేయాలి, లేదా నిర్మూలనం చేయడానికి ప్రయత్నించాలనేది అర్థమైంది గురుజీ. 3 పనులు. ఒకటేమో దండించాలి, దండించాలి, ఆయన మారపోతే బహిష్కరించాలి, బహిష్కరించాలి, ఆయన మారపోతే నిర్మూలన చేసేయాలి. వినాశయ, అంతే. వినాశయేత్, దూరం గమయేత్, అదే. వినాశయేత్. అది ఇంట్లో సాధ్యం కాదు కదా గురుజీ, ఇది కొంచెం సాధ్యమే, కష్టమే ఇది. సాధ్యమే. ముందు ఒంట్లో చేసుకుంటే సాధ్యం, ఇంట్లో తర్వాత. ఆ, ఒంట్లో చంపేశారా, ఒంట్లో శత్రువులను దూరం చేసుకున్నారా, బహిష్కరించినారా, ముందు శిక్షించుకున్నారా, ప్రాయశ్చిత్తం చేసుకున్నారా, ఉమ్, పశ్చాత్తాపం అయిందా? అసలు పశ్చాత్తాపం అంటే ముందు ఒప్పుకున్నారా? అసలు నేను తప్పు చేశాను అని ఒప్పుకున్నారా? బాధపడ్డారా? తప్పు చేశాను, తప్పు చేయకుండా ఉంటే బాగుండును, నా వల్ల అన్యాయం జరిగింది, ఇతరులకు ఇబ్బంది అయిందని ఒప్పుకున్నారా? ఒప్పుకుంటే ప్రాయశ్చిత్తం చేసుకున్నారా? దండించుకున్నారా? దూరం చేసుకున్నారా పొరపాట్లను, దోషాలను? చివరికి తీసేసుకున్నారా? చేయాల్సింది ఒంట్లో చేసుకుంటే ఇంట్లో చేసుకోవడానికి అర్హత ఉంటుంది. ఒంట్లో కాకపోతే ఇంట్లో కూడా అర్హత లేదు, ఇంట్లో కాకపోతే బయట కూడా అర్హత లేదు. ఇంట్లో అంత అధర్మం ఉండి, అన్యాయం ఉండి, బయట న్యాయం గురించి, ధర్మం గురించి ఎలా మాట్లాడతాం? క్రమం ఇదే, ఒంట్లో, ఇంట్లో, అన్నింట్లో అనుకోండి. ఒంట్లో, ఇంట్లో, అన్నింట్లో ఈ క్రమం పాటించండి, చూడండి. ఇది చాలా ఇంకా ముఖ్యం గురుజీ, చాలా చాలా ముఖ్యం. ఇది ముందు అసలు గుర్తించాలి, తప్పు చేస్తున్నాను అనేది. తప్పు చేసుకుంటూ నేను ఒప్పుకోవాలి. కరెక్టే. ముందు ఒప్పుకున్నప్పుడు కదా, నేను తప్పు చేశాను, తప్పు ఉంది, నాలో లోపాలు ఉన్నాయని ఒప్పుకున్నప్పుడు కదా. అదే గురుజీ, అంటే తప్పు లోపము చేస్తున్నానని ఒప్పుకోవాలి గురుజీ. ఒప్పుకోవాలి అసలు ముందు. లోపం నేను ఒప్పుకోను, నేను ఆ, ఒప్పుకున్నప్పుడు నేను నేను ఎలా చేసేది కరెక్ట్. అది నేను ఒప్పుకోను, నేను ఒప్పుకున్నప్పుడు మారలేం. తప్పు, ఈ అలవాటు తప్పును ఒప్పుకోవాలి కదా. సిగరెట్లు తాగడం, బీడీలు తాగడం, సార తాగడం తప్పుని ఆ, ఒప్పుకోవాలి కదా. గుట్కాలు తినడం తప్పుని ఒప్పుకోవాలి కదా. లంచాలు తీసుకోవడం, అన్యాయం చేయడం, మోసం చేయడం తప్పుని ఒప్పుకోవాలి కదా. ఇంకా నమస్తే గురుజీ, ఎవరైనా ధన్యవాదాలు. ఏం అర్థం చేసుకున్నారు చెప్పండి, గురుజీ నమస్తే. గురుజీ చెప్పండి. గురుజీ ఇప్పుడు ఇక్కడ రాజ్యంలో తప్పనిసరి రాజు ఉండాలని
అలాగని ఈ గృహస్థాశ్రమంలో తప్పనిసరిగా యజమాని ఉండాలి కానీ ఉంటుంది గురుజీ. ఎవరొకరు ఉంటే యజమాని మగవాడని కాదు, భార్య కూడా కావచ్చు, తల్లే కావచ్చు, ఎవరొకరు యజమానులు ఉంటారు కదా ఇల్లు అన్నప్పుడు. ప్రతి ఇంట్లో అదే ఎవరొకరు సందేహం. ఎవరొకరు ఎవరొకరు ఇల్లు మెయింటైన్ చేస్తారు కదా, ఎవరో గురుజీ. ఉంటారు. లేదా కొడుకే ఉండొచ్చు, తల్లిదండ్రులకు అంత అర్హత లేకపోతే, లేదా ఆరోగ్యం సరిగా లేకపోతే, వయసు మళ్ళితే కొడుకులు చూసుకుంటారు, కూతులు చూసుకుంటారు, కోడలు చూసుకుంటారు, ఎవరు చూసుకుంటారు కదా ఎవరొకరు. గృహ యజమాని అంటే పురుషులే ఉండాలని ఏమి లేదు, ఎవరైనా కావచ్చు. గురుజీ. అదే. మహిళలు రాజ్యాలు వెళ్ళారు కదా, రాజులు లేకపోతే రాజ్యం మహిళలు రాణులు ఉన్నారు కదా, రాజ్యాలు వెళ్ళిన రాణులు. ఇప్పటికైనా ఉన్నారు. ఉమ్. అదే గురుజీ ఇప్పుడు సందేహం వచ్చింది. ధన్యవాదాలు. ఇంటికి రాణులు ఉంటారు, రాణులే రాజులు. ఇంకా గురుజీ ధన్యవాదాలు. ఓ ఇంకెవరైనా చెప్పండి, ఏం అర్థం చేసుకున్నారు? ఇల్లు ఎలా ఉంచుకోవాలి, ఇంటిని ఎలా ఉంచుకోవాలి? ఎవరిని వస్తే ఏం చేస్తారు? దుష్టుడు దుర్మార్గుడు వస్తే, దొంగ వస్తే ఏం చేస్తారు? మౌనంగా ఇంట్లో ఉంటారా? కూడా అన్ని రకాల ఆయుధాలని అమర్చుకుని పెట్టుకొని ఉన్నాయా మరి ఇంట్లో? రక్షణ ఆయుధాలు కోసం. ఉన్నాయా? ఒకసారి ఓం గురుకులానికి వచ్చి చూడండి, ఓం గురుకులానికి వచ్చి చూడండి ఏముంటాయో. రాళ్ళు కూడా ఉంచుకోవాలి, రాళ్ళ కుప్ప కూడా ఉంచుకోవాలి ఒకటి. రాళ్ళు కూడా అవసరమే, రాళ్ళు అవసరమే, కారపొడి అవసరమే, అన్నీ అవసరమే, అన్నీ ఉంచుకోవాలి. కనీసం ఒక కర్రన ఉందా ఇంట్లో? మీ ఇంట్లో ఎంతమంది ఇంట్లో కర్ర ఉంది ద్వారం పక్కన? సిద్ధంగా ఉందా కర్ర? ఒక పొట్టి కర్ర అయినా ఉందా? కర్ర ఉంది కానీ ద్వారం పక్కన పెట్టుకోం గురించి. మరి ద్వారం పక్కన ఉంచుకోవాలి కదా. కనీసం కూరగాయలు కోసే కత్తి అయినా దగ్గర ఉంచుకున్నారు అక్కడ ద్వారం పక్కన? కూరగాయలు కోసే కత్తి మరి ఎలా? అకస్మాత్తుగా ఎవరిని వస్తే ఏం చేస్తారు? ఏం చేస్తారు ఊహించుకోవాలి. ఎవరిని వస్తే ఏం చేయాలి? ఒక రాయన ఉందా? కనీసం వేల గోర్లను ఉంచుకోండి, కనీసం వేలకు గోర్లను, ఒక 2 గోర్లను ఉంచుకోండి. అదేనా ఉందా రక్కడానికి? మరి ఎలా రక్షించుకుంటారు చెప్పండి? ఎలా రక్షించుకుంటారు? ఏమి లేకపోతే ఒకసారి వేరే వాళ్ళని చూడండి, వేరే మతాల వాళ్ళను ఏమి ఉంచుకుంటున్నారో. బాంబులు తయారు చేయడానికి కావాల్సిన సామాగ్రి కూడా ఉంచుకుంటున్నారు ఇళ్లల్లో. గాజు బాటిల్ ఉంచుకుంటున్నారు. మీరేం ఉంచుకుంటున్నారు? మాట్లాడరు. ఎలా రక్షించుకుంటారు మరి? దేవుడు రక్షించాలి మిమ్మల్ని. దేవుడు వచ్చేసి ఈ రకంగా భగవంతుడు వచ్చి రక్షించడం ఉండదు. చెప్పండి, ఏం ఉంచుకోవాలి చెప్పండి? కనీసం మీ ఆలోచన చెప్పండి అందరూ. శ్వేతం గారు ఏమి ఉంచుకుంటున్నారు? లక్ష్మణరావు గారు ఏమి ఉంచుకుంటున్నారు? వాణి గారు ఏమి ఉంచుకున్నారు? సామలమ్మ గారు, కృష్ణారావు గారు, ప్రభు గారు, సత్యనారాయణ గారు, మహిమూనా గారు చాలా రోజుల తర్వాత వచ్చారు. ఏమి ఉంచుకుంటున్నారు? మీరు చెప్పినట్టుగా ఒక వెదిరికర పొడవాడు కేరికర కొంచెం బలమైన కర్రని ఉంచుకుంటున్నాం గురించి. ఉంచుకోవాలి. యాత్రలు ఏమి ఉంచుకుంటారు? యాత్ర చేసేటప్పుడు ఏదో ఒకటి ఉండాలి కదా మరి. యాత్ర అకస్మాత్ ఏమన్నా అయితే, ఎవరైనా దాడి చేస్తే? అదే లేదు గురించి. అయితే మొన్న మీ ఢిల్లీ ప్రయాణం తెలంగాణ లేదండి మా దగ్గర. మరి ఎలా అండి? ఆ దైవ బలమే అంటే ఇదే మన మూర్ఖత్వం. ఇది దైవం ఆ రకంగా వచ్చి రక్షించరు. అవును, మీకు బుద్ధినిచ్చి, శరీరాన్ని ఇచ్చి, ఆయుధాలను ఇచ్చి, అన్ని కనీసం వేల గోళ్ళని ఇచ్చాను. భగవంతుడు ఏమంటారు? కనీసం వేల గోళ్ళని ఇచ్చాను కదా, ఆ గోళ్ళు వాడుకోండి. నోట్లో దంతాలు వాడుకోండి. కాలు చేతులు ఇచ్చాను కదా, వాడుకోండి. మోచేతులు ఉన్నాయా?
కనీసం ఉన్నాయి. మోచేతులు ఉన్నాయా లేవా? ఉన్నాయి గురు. మోచేతులు వాడుకోండి, మరి మోకాలను వాడుకోండి. ఇవైతే ఉన్నాయి గురు, కాళ్ళు చేతులు ఇవన్నీ ఉన్నాయి. ఇలా అయితే ఎలా మరి? ఊరికే వినుకుంటుంటే ఎలా? అంటే ఎప్పుడు అవసరం రాలేదు గురుజీ, అందుకని దాని గురించి ఆలోచించట్లేదు. అవసరం ఎందుకు రాదమ్మా? ఎదుటి వాళ్ళు మరి వాళ్ళు ఎందుకు అలా ఉంటున్నారు మరి? ఇక్కడే మనం మోసపోతున్నది, ఇక్కడే ఓడిపోతున్నాం. శత్రువులు ఉన్నారు. ఇప్పుడు మన లోపల శత్రువులు లేరా? ఇది గమనించండి. లోపల శత్రువులు ఉన్నారా? ఉన్నారు. ఇంట్లో కూడా శత్రువులు ఉంటారు. ఇంట్లో కూడా శత్రువులు ఉన్నారు కదా, ఇంట్లోనే. సరే, ఇంట్లో పాము రావడానికి అవకాశం ఉందా లేదా? ఇదని చెప్పండి. ఇంట్లోకి పాము రావడానికి అవకాశం ఉందా లేదా? సరే, దోమలు రావడానికి అవకాశం ఉందా? మీ ఇంట్లో దోమలు వస్తాయా రావా? అవి కోకోలలు గురు. ఈగలు దోమలు వస్తాయా? ఎలుకలు వస్తున్నాయా? వస్తున్నాయి. మరి పాములు వస్తాయా రావా? వస్తాయి. మరి దానికి ఏం చేస్తారు? కనీసం పామునైనా పారదోలడానికి ఏం చేస్తున్నారు? పాము వస్తే ఏం చేస్తారు? గుడి కర్ర ఉంటున్నాము. కర్ర రాడ్డు. ఆ కర్రతో అలా అదిస్తాం వెళ్ళిపోవడానికి. ఇంటినే రక్షించుకోలేని వారు, ఇంటిని రక్షించుకోవడానికి ఉపాయం లేదు, ఆలోచన లేదు, అప్పుడు దేశాన్ని ఎలా రక్షిస్తారు? ఒంటిని రక్షించుకోవడానికి ఉపాయం లేదు, ఆలోచన లేదు, ఎలా? ఇలా అయితే ఎలా? చెప్పండి, ఏమి ఉంచుకుంటారు చెప్పండి. ఒకరు చెప్పండి. లక్ష్మణరావు గారు ఏమి ఉంచుకోవాలి చెప్పండి. గురుజీ, ఇక్కడ రక్షణ అనేది శత్రువులు రెండు రకాలు. బాహ్య శత్రువులు, అంతర్గత శత్రువులు అని అర్థమైంది గురించి. అలాగే ఆ శత్రువుల నుంచి రక్షించడానికి ఆయుధాలు కూడా రెండు రకాలు. బాహ్య శత్రువులకి రక్షించడానికి వేరే ఆయుధం, అంతర్గత శత్రువులకు వేరే ఆయుధం. బాహ్య శత్రువులకి రక్షణగా కత్తులు, కర్రలు, కానీ అవి అంతర్గత శత్రువులు పనిచేయవు. బాహ్య శత్రువులుగా ఆయుధాలు అయితే, అంతర్గత శత్రువులకి అధ్యయనం ద్వారా అంతర్గత శత్రువుల్ని రక్షింపబడాలి. బాహ్య శత్రువులకి కర్ర, కత్తి అవసరమే. దేహ రక్షణ, దేశ రక్షణ అనివార్యం. ప్రయత్నం చేస్తాం గురించి. ఇప్పటి వరకు నేను కూడా ఏ ఆయుధం పెట్టుకోలేదు. శత్రువుల గురించి కనీసం ఆలోచించాలి. మొండి కత్తినే ఉంచుకోండి. కనీసం భయపెట్టడానికైనా. ఒకరైనా రాళ్ళని ఉంచుకోండి. రాళ్ళు ఎక్కడ పెట్టుకుంటాం గురూజీ? రాళ్ళు పెట్టుకోలేము కదా గురూజీ. శుభ్రత, ఆ రాళ్ళు చెత్త కదా మనకు. మీకు ఉపాయం చెప్తా. ఇప్పుడు మన తూనికరాలు ఉంటాయి కదా, బాట్లు ఉంటాయి కదా, ఒక పావుకిలో బాటు కట్టి పెట్టుకోండి ఖర్చుకు. సరే, పావుకిలో బాటు తీసుకోండి. ఒక పావుకిలో బాటు తీసుకోండి. పెట్టుకుంటాం గురూజీ. లాఠీ మెయిన్ డోర్లు, బయటి డోర్లకు లాఠీలు తలుపు వెనుక నిలబెట్టేసి అడ్డం పెట్టేస్తాం అనుకోండి. ఒక రాయి తీసుకోండి, టవల్ కట్టి పెట్టుకోండి. ఒక కొస ఉంటుంది కదా, ఒక రాయి తీసుకొని గట్టి కట్టి పెట్టుకోండి. బంగారం లాగా, కుంగు బంగారం లాగా ఉంటుంది కదా, ఒక రాయిని బంగారంలో కట్టి పెట్టుకోండి. కట్టి ఉంచుకోండి. టైం వస్తే పెద్ద ఆయుధం అదే. లాఠీలు పెట్టుకున్నాం కానీ ఉంటుంది. డోరుకు ఈ పని చేసి చూడండి. ఒక టవల్ తీసుకోండి, లేదా ఒక ఖర్చు తీసుకోండి, ఒక గుడ్డ తీసుకోండి, ఒక రాయి కట్టి పెట్టుకోండి. తిప్పి కొట్టారనుకోండి, తల పగిలిపోతుంది. ఉపాయాలు ఉన్నాయి. బుద్ధి ఉందా లేదా? ఉపాయాలు ఉన్నాయి కానీ పాటించడానికి శుభ్రత చూసే వాళ్ళకి అగ్లీ అనిపిస్తుంది. శుభ్రత ఏముందండి? ఒక రాయి తీసుకొని ఖర్చు టవల్ కట్టి పెట్టుకొని శుభ్రత సమస్య ఏమొచ్చింది అక్కడ? సమస్య ఏముందండి రాయి కట్టి పెట్టుకోవడానికి? మరి ఇప్పుడు వాళ్ళు ఉంచుకుంటున్నారు కదా, ఉంచుకునే వాళ్ళు ఉంచుకుంటున్నారు కదా. చూస్తున్నామండి. కారపొడి ఉందా ఇంట్లో? వాడతారా? తింటారా లోపలికి బాగా? కారం మానేసేయండి, దగ్గర ఉంచుకోండి. కారపొడి కడుపులో బయట ఉంచుకోండి, జేబులో. అవి టైం జ్ఞాపకం రావు కదండి. ఉంటాయి, అన్ని ఉంటాయి కానీ ఎక్కడో ఉంటాయి. రావాలంటే అభ్యాసం చేసుకోవాలి. నా దగ్గర ఇవి ఉన్నాయి అని చెప్పేసి గుర్తు చేసుకోవాలి. నా దగ్గర కూడా ఆయుధాలు ఉన్నాయి, నా దగ్గర కూడా ఉన్నాయి,
సాధనాలు ఉన్నాయని గుర్తు చేసుకోవాలి కదా. అని చూసుకుంటాం కదా ఏ వస్తువు ఎక్కడ ఉందో. రోజు చూస్తేనే కదా గుర్తుండేది. ఏ వస్తువు గుర్తుండదు చూడకపోతే. రోజు చూడాలి, చూస్తేనే గుర్తుంటుంది. చిన్న విజ్ఞప్తి, ఈ పరుగో జీవితంలో అవన్నీ ఎవరు పట్టించుకుంటారని ఒక పట్టించుకోవాలి, ఎలా పట్టించుకుంటున్నారు? మనకేందుకు ఈ గ్రహచారం? పట్టించుకుంటారు కదా. మా జీన్స్ వాళ్ళు లో మాకు చిన్నప్పటి నుంచి శాంతి సౌభాగ్యం కలిసి పెట్టాలి కానీ అట్లాంటి దౌర్జన్య పనులు చేయొద్దని చెప్పారు. మనది అది కాదు. మన అది మన దేవతలు నరనరాల్లో పాతుకుపోయింది. మన దేవతలను గమనించండి. ఏ దేవతకు ఆయుధాలు లేవు? అందరికీ రాముడైనా, హనుమంతుడైనా, కృష్ణుడైనా, శంకరుడైనా, గణపతి అయినా, విష్ణు అయినా, ఎవరైనా ఆయుధాలు లేకుండా ఒకరు చెప్పండి, ఉన్నారా ఎవరైనా? దుర్గా, లేదు. కాళీ, మీరు ఏ దేవతను తీసుకోండి. విమర్శన కాదండి, మాకు చిన్నప్పటి నుంచి నేర్పింది అనమాట. ఈ చదువుకున్నప్పటి నుంచి శాంతి సౌభాగ్యం అని. దానివల్ల మా బతుకులు ఇట్లా అవుతున్నాయి. మనవి నాదొకటే కాదు. శాంతిని కోరుకుందాము. ఇప్పుడు అది చెప్తే ఇదంతా శాంతి కొరకే. మన దగ్గర ఆయుధాలు ఉన్నాయంటే ఎదుటివాడు శాంతిస్తాడు. బాగా గుర్తుంచుకోండి. మన దగ్గర కూడా ఆయుధాలు ఉన్నాయంటే ఎదుటివాడు భయపడతాడు, శాంతిస్తాడు. వాడిని శాంతిపరచడానికి మనం ఉంచుకోవాలి. మన శాంతి కొరకు వాడిని శాంతింపజేయాలి కదా దృష్టిలోను. ఈ మాట నేను ఒక గురువు గారి దగ్గర ఇన్నేళ్లకి వింటున్నాను. 70 సంవత్సరాల వయసులో వింటున్నా ఇప్పుడు. క్షమించండి, నేను అధికంగా చెప్తున్నాను. వాస్తవం అది. నాకు ఒక్కరిదే కాదు. ఒకసారి ఓం గురుకులాశ్రమం నిజామాబాద్ రండి. ఏం ఆయుధాలు ఉంటాయి, ఏం ఉంచుకుంటాం, ఎలా ఉంచుకుంటాం అని. ఒక లాఠీ మాత్రం ఉంటుందండి. 2 లాఠీలు డోర్ అటు ఇటు వెనకాల మూసి ఆ క్రాస్ పెట్టి పడుకుంటాం అనుకోండి. అది పనికొస్తుంది. అవసరానికి వాడినాం కూడా ఒకసారి, అందుకని పెట్టుకుంటాం. దగ్గర ఉంచుకోవడం అవసరం ఉంది. ధన్యవాదాల గురించి మంచి విషయం తెలియజేసింది. ఎదుటి వాళ్ళు ఉంచుకుంటారండి, ఉంచుకుంటున్నారు. దీనికి లైసెన్స్ ఏం అవసరం లేదు. రాళ్ళు ఉంచుకోవడానికి, కరపొడి ఉంచుకోవడానికి లైసెన్స్ అవసరం లేదు కదా. భయపడాల్సిన అవసరం ఏమి ఉండదు కదా. ఎవరేం పట్టుకోరు, మిమ్మల్ని జైలు ఏం పెట్టారు ఎవరు. వాళ్ళైతే బాంబులే ఉంచుకుంటున్నారు కదా ఇళ్లల్లో. తినడానికి తిండి ఉండదు కానీ బాంబులు ఉంటాయి, ఆయుధాలు ఉంటాయి. శిక్షణ కూడా ఇచ్చారు చిన్నప్పటి నుంచి వాళ్ళకి. అది అలా తయారైపోయింది మన వ్యవస్థ. మనకు కూడా శిక్షణ ఉందండి. మన పిల్లల్ని పడుకోబెడతాం కదా. ఇప్పుడు మీరు అన్నారు కదా చిన్నప్పటి నుంచి అటువంటి శిక్షణ లేదు. పడుకోబెడతాం మనమే. పడుకోండి, లేవకండి. చిన్నపిల్లని పడుకోబెడతాం కదా. వాళ్ళ పిల్లల్ని ఏం చేస్తారు? ఉదయం లేపి కనీసం చూసినా నేర్చుకోవాలి కదా. ఎటు వాళ్ళని చూసినా నేర్చుకోవాలి కదా. నేనే ఎలా ఉండాలి. పాము వస్తుంది, పాము చూసినా భయం రావాలి కదా. మాకు కనీసం భయంతోనేనా, పాము వస్తుంది భయంతోనే కర్ర పట్టుకోవాలి కదా. ఏం అర్థం చేసుకుంటున్నారు? ఇప్పుడైనా మారుతారా తల్లులు? ముఖ్యంగా తల్లులు మారాలి. మా ఇంటికి పామే రాదని చెప్పగలుగుతారా? మా ఇంటికి అసలు దోమలు రావు, ఈగలు రావు అని చెప్పగలుగుతారా ఎవరైనా? మా ఇంటి ఎలుకలు ఉండవు. కనీసం ఎలుకలు చంపడానికైనా ఉంచుకోండి ఒక కర్ర. అర్థమవుతుందా? గురూజీ, వీటిని చంపితే మరి పాప వస్తుంది కదండి. మరి ఆ జీవిని చంపినట్టు భయపెట్టండి, పారదోలండి, దూరం చేయండి. ఉపాయాలు చెప్పినాం కదా. ముందు ఆ ప్రయత్నం చేయాలి. ఇంకా అది ముందు దూరం చేసే ప్రయత్నం చేయండి. దూరం చేసి పోకపోతే అప్పుడు కదా చివరికి కదా అది చివరి వస్తుంది. దూరం చేసే ప్రయత్నం చేయండి ముందు. వాటి పారద్రోలు వెళ్ళిపోవడానికి ప్రయత్నించండి. క్రమం చెప్పినారు కదా. ముందు దండించండి. అంటే దండించడానికి మారడానికి ప్రయత్నం చేయాలి, మార్చడానికి, సంస్కరించడానికి ప్రయత్నం చేయాలి. కాకపోతే బహిష్కరించడం అది కూడా కాకపోతే చివరికి అది సమాధాన భేద దండోపాయాలు ఉన్నాయి కదా. నమస్కారం గురుజీ. చిన్నది మాకు చిన్నప్పుడు చీమని చంపితే దోమని చంపితే పాపం రా నాయన అంటాం. పక్కలో ఒకడు కొట్లాడుతుంటే కూడా మధ్యకు పోకుండా మన పిల్లల లోపల గుంజుకుంటాం. ఇప్పుడు గుంజుకున్నారు మా వాళ్ళు. ఇప్పుడు పరిస్థితుల్లో మేము అదే పెరిగినాం కనుక ఇప్పుడు మీరు చెప్పించేయాలంటే కొంత
అది నరంలో జీర్ణించుకోపోయింది. శాంతి మారాలి 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 మనం మారాలి మారాలి. మనది మన సంస్కృతి, మన సభ్యత, మన వారసత్వం ఇది కాదు యుద్ధం చేయడమే. అసలు యుద్ధం చేయడం మన మన వారసత్వము. మన ఋషులు మహర్షులు కూడా, యోగులు మునులు కూడా యుద్ధం చేసినారు. మహాభారత యుద్ధంలో అందరు యుద్ధం చేసినారు. గొప్ప గొప్ప వాళ్ళందరూ యుద్ధం చేసినారు, పోయినారు పాపం. అందరు యుద్ధం చేస్తున్నారు. బ్రాహ్మణుడైనా, పండితుడైనా, విద్వాంసుడైనా, నేను సాధకుని, నేను మునిని అని కుదరదు. అందరు యుద్ధం చేయాల్సిందే. లోపలనో బయటనో యుద్ధం చేయాల్సిందే. యుద్ధం చేయడానికి సిద్ధంగా ఉండండి. సిద్ధంగా ఉంటున్నారా? ఉంటాం గురుజీ. మౌనంగా ఉంటారా? కనీసం ఒంట్లో ఇంట్లో ప్రయత్నం చేయండి. లేదు గురుజీ, ఈ రోజు ఈ మంత్రం ఒక మౌనం విడిచిపెట్టేసింది. కనీసం ఒంట్లో, ఇంట్లో, బయట యుద్ధం తర్వాత అవునా ఆయుధాలతో అది కాదు. ఇప్పుడు చేసిన పని మనం మన ఆరోగ్యం, మన శరీరం, మన బలం, మన బుద్ధి, మన ధైర్యం పెంచుకోవాలి, విద్య పెంచుకోవాలి. బుద్ధితో, విద్యతో యుద్ధం చేయాలి. మనకు శక్తులను ఆదుకోవటానికి అరిశేవాడుగాలు దాచిపెట్టుకొని దాన్ని చేయడానికి, అనగదొక్కటానికి చెప్పారు, కానీ ఇవి చెప్పిన వాళ్ళు ఎవరు లేరండి నా వరకైతే. అవసరం ఉంది. మన ఋషులు మహర్షులు, మన సిద్ధాంతం అది కాదు. రాముడు చెప్పాడా, కృష్ణుడు చెప్పాడా యుద్ధం చేయకూడదని? లేదండి. యుద్ధస్వ భారత, యుద్ధం చేయమని. ఉత్తిష్ట భారత, యుద్ధం చేయమని చెప్పారు కదా. భౌతికత యొక్క సారం ఏమిటి? యుద్ధం చేయడమే కదా. కర్మ చేయడమే, కర్మ చేయాలి అంతే. కృష్ణుడు యుద్ధం చేయమని చెప్పాడు. యుద్ధం చేయండి అంతే. లేదంటే మళ్ళీ జోదం ఆడండి, మీ రాజ్యం కోసం చెప్పదు గురించి. యుద్ధం చేయండి, గెలవండి, విజయం పొందండి చెప్పారు. ఇప్పుడు మాటలు, ఉపదేశాలు కాకుండా ఆచరణలో ప్రయత్నం చేయండి. ఇప్పుడు ఉంటున్నవారు ప్రయత్నం చేయండి. చెప్పాను కదా, కనీసం ఎలుకలను దూరం భయపెట్టడానికైనా ఒక కర్ర ఉంచుకోండి, ఎలుకల కోసమైనా కదా. ఇంట్లో సామాన్య ఎలుకలు ఉంటాయి కదా. ప్రయత్నం చేస్తారా? మౌనంగా ఉంటారు. అక్కడ కూడా మాట్లాడరు ఎవరు. ప్రయత్నం చేస్తాం గురుజీ. మా ఇంట్లో అయితే అన్నీ ఉన్నామండి. గుడ్డలి, కత్తి, కనీసం ఎలుకల కోసం ఒక కర్ర ఉంచుకోండి. అన్ని ఉంచుకోవాలి. అనుకుంటుండాలి. అహింస పరమ ధర్మాన్ని మాకు ఒకటే నేర్పింది, కానీ తదంచ తర్వాత చెప్పలేదు. ఈ మధ్య తెలుసుకుంటున్నారు. తర్వాత వాక్యం కూడా ఉంది. తర్వాత వాక్యం ఉంది. అది మన ధర్మానికి వచ్చిన హింస ఒకటే పరమాధారం కాదు. హింస కూడా అవసరమైతే హింస కూడా ఉంటది. అవసరం అంటే చేయండి. మన వరకు వచ్చినప్పుడు దాన్ని ఎదుర్కోవాల్సిందే. మన చరిత్రలో యుద్ధాలు ఉన్నాయి. రాముడైనా, కృష్ణుడైనా, దేవదానవ యుద్ధం ఉంది కదా, దేవాసుర సంగ్రహం ఉంది కదా. ఎప్పుడు ఉంటది అది. నిరంతర యుద్ధం అది, దేవాసుర సంగ్రహం. ప్రయత్నం చేయండి. బోధించిన చదువులో గానీ ఎక్కడ కానీ మాకు చెప్పిన వాళ్ళు లేకపోయింది. ఇప్పుడు మీ ద్వారా నేను చాలా రోజుల తర్వాత వింటున్నాను అది ఈ మాట. ఏం చెప్పట్లేదండి. ఈ శబ్దాలు నావి కావు కదా. ఉన్నది కానీ మనకు శబ్దాలు నావి కావు. భగవంతుడు చెప్తున్నాడు. భగవంతుని ఆదేశం ఇది. యుద్ధం చేయండి, గెలవండి. కరెక్ట్. ఇవన్నీ సంస్కృతంలో పెట్టి మాకు చెప్పవాలి అంటే, ఇప్పుడు తెలుసుకోవాలంటే మీరు ఇంత వివరంగా చెప్తున్నారు కనుక మీకు అంటూ అర్థం చేసుకుంటున్నాం. సంస్కృతంలో చెప్పలేదు. చెప్పేవాళ్ళు లేరు కదా. సత్యనారాయణ గారు సంస్కృతంలో చెప్పడం తప్పు కాదు. సంస్కృతం అనేది మనం దూరం అయిపోయినాం. అది అందరి భాష సంస్కృతమే ఒకప్పుడు. మనం వికృతం చేసుకొని వేరే వేరే భాషలు చేసుకుని అర్థం కాకుండా చేసుకుని మనమే. అందరి భాష, మానవ భాష, ఆది భాష, దేవ భాష సంస్కృతమే. మూల భాష, అందరి భాష, ప్రపంచంలో ఉన్న అందరి భాష, ప్రతి మనిషి భాష సంస్కృతమే, వేద భాష. మనం మార్చుకున్నాం. పెట్టింది ఎవరు? సంస్కృతంలో ఎవరు పెట్టలేదు. అది సహజమైన భాష. మనం దూరం అయిపోయాం కదా. తప్పు మనది. శుభం. అర్థం చేసుకోండి. ఇప్పుడైనా మారండి, ధైర్యం తెచ్చుకోండి, బుద్ధితో సిద్ధంగా ఉండండి. సరేనా? కనీసం సరే అని చెప్పండి. ధన్యవాదాలు గురించి. కనీసం సరే అని చెప్పండి. సరే అని చెప్పండి. సరే గురుజీ. అయితే గురుజీ ఒక హింస పదంలో కొంచెం పొరపాటుగా అర్థం చేసుకుంటున్నారు. సత్యనారాయణ గారిని వ్యతిరేకించడం కాదు. హింస చేయకూడదు అనుకుంటే ఇక్కడ మనకి సైనిక రక్షణ వ్యవస్థ అనవసరం. అలాగే ఒంట్లో వైరస్ వచ్చింది, వైరస్ ని చంపకూడదంటే మనం చేస్తాం.
అక్కడ మరి మందు తీసుకోవటం మానేయట్లేదు. దేశానికి రక్షణ వ్యవస్థ ఉంది. అక్కడ హింస అంటే ధర్మ రక్షణ కోసం హింస గాని, కోరి ఎదుటివాడికి దుఃఖం కలిగించాలనే ఉద్దేశంతో హింస కాదది. ధర్మ హత్య పద రక్షణలో హత్య లక్ష్మణరావు గారు, హత్య అనే పదం ఉంది చూడండి. హత్య చేయకూడదు, యుద్ధం చేయాలి. యుద్ధంలో కూడా హత్యలు ఉండవు. యుద్ధంలో హత్యలు ఉండవు. హత్య అంటే ఏంటి? పగతో, ద్వేషంతో. అది హత్య అంటారు. మనం చేసేది హత్య కాదు, యుద్ధం, సంగ్రామం. అందుకే తప్పు కాదు. గురూజీ, ఒక బౌద్ధం తర్వాత జరిగిన నష్టం దేశానికి ఇదే. కేవలం హింస అనుకుంటూ కొంత దేశానికి కూడా నష్టం జరిగింది. ఈ అహింస పరమోధర్మ అనే వాక్యం కూడా వాళ్ళదే. అహింస పరమోధర్మ. మన వాక్యం అది కాదు, మనది ఆచార పరమోధర్మ. మన స్మృతి వస్తుంది శ్లోకం. ఆచార పరమోధర్మ అని వస్తుంది. అహింస అనేది మహావ్రతం. యుగదర్శనం వస్తుంది అహింస మహావ్రతం అని. అది మహావ్రతం, ధర్మం కాదు. ధర్మంలో భాగం అంతే. అహింస అనేది ధర్మం కాదు, ధర్మంలో భాగం. యమ నియమాల్లో మొదటి యమము అహింస అనేది. అది మహావ్రతం. వాళ్ళు అహింస పరమోధర్మం చేసిన. పరమధర్మం అది కాదు. పరమధర్మం ఆచారం, వైదిక ఆచారం. వేదములు చెప్పినట్టు ఆచరించడమే పరమధర్మం. ఇది మర్చిపోయారు. శుభం. అంటే ఇక్కడ చెప్పే విషయం ఏంటంటే, మనం సిద్ధంగా ఉండాలి. మనం ఏం దాడి చేయము, ఎవరిని చంపము, ఏ హత్యలు చేయము, అన్యాయం చేయము. కానీ ఎవరైనా దాడి చేసినప్పుడు ఆత్మరక్షణ కొరకనే ఉండాలి. సరేనా? శుభం. ఇక్కడ ముంచేద్దాం. గురూజీ, ఇంకొక విషయం, ఇక్కడ మన లోపల ఆయుధాలు ఉంచుకోవాలన్నారు కదా. ఇక్కడ తల్లుల గురించి చెప్పినప్పుడు నాకు అనిపించి, బయట కూడా కొన్ని ఆయుధాలు శత్రువుల కోసం సిద్ధంగా ఉంచుకుంటాం మర్చిపోయి మనం. ఉదాహరణకి కర్ర గాని, రాయి గాని గుమ్మం బయటే ఉంటాయి. అలాగే పచ్చడి బండలు అని ఉంటాయి. అవి కూడా పైన బయటే పెట్టేస్తారు. వాళ్ళకి అవకాశం ఎక్కువ. అవి కూడా లేకుండా జాగ్రత్త పడటం కూడా ముఖ్యం అనిపిస్తుంది. పచ్చడి బండలు బయట ఉంచకూడదు. వాళ్ళకి అవకాశం ఇచ్చినట్టు. అంతే కదా, సిద్ధంగా ఉంచినట్టు, శత్రువుకు సిద్ధంగా ఉంచినట్టు. మన కర్రలు కూడా డోర్ బయట ఉంచకూడదు, మన గేట్ల పక్కన ఉంచకూడదు. వాళ్ళకి సిద్ధంగా ఉంచినట్టు అవుతుంది. వచ్చేవాడికి కర్ర లోపల ఉంచుకోవాలి, మనకు అందుబాటులో ఉంచుకోవాలి. ఓం గురుకులాశ్రమం రండి, నేర్పిస్తాం ఎలా ఉంచుకోవాలి, ఏం చేయాలి. వచ్చిన వారికి తెలుసు, ఈ గురుకులానికి వచ్చిన వారికి తెలుసు, ఉన్నవారికి. సరే, ఏమైనా సూచనలు ఉన్నాయా? ఈరోజు ఏంటి పండుగ? ఏం పండుగ ఈరోజు? భోగి పండుగ. భోగి అంటే ఏం చేస్తారు భోగి రోజు? భోగములు విడిచిపెట్టాలని తెలియజేస్తుంది గురుజీ. భోగించాలి కదా. భోగి అంటే భోగించడం కరెక్ట్ కదా. అతిగా భోగిస్తే మీరు రోగాలు పాలైపోతున్నాం కాబట్టి కొంచెం తగ్గించుకోవాలి. ఇక్కడ భోగం అంటే ఇప్పుడు ఇది కొత్త పంటలు కదా, కొత్త పంటలు వస్తాయి కదా. సామాన్యంగా పంట పొలాలకు వెళ్తారు. ఇక్కడ తెలంగాణలో కొన్ని ఏరియాల్లో పంట పొలానికి వెళ్తారు. ఈరోజు పంట పొలాలు చూసి వస్తారు, అక్కడ నైవేద్యం పెట్టి వస్తారు. ఇక్కడ మహారాష్ట్రకు సంబంధం ఉన్నటువంటి బిచ్కుంద ఇటువైపు, ఈ బోధన్ ఏరియా అటువైపు పంట పొలాలకు వెళ్ళి వస్తారు. ఈరోజు భోగాన్ని ఇచ్చేది, సుఖాన్ని ఇచ్చేది పంట పొలాలే కదా. అది ఈరోజు నేను బయలుదేరి రేపు ఉదయం విజయవాడ, అక్కడ నుంచి కార్యక్రమాలు ఉంటున్నాయి. రేపు సుమారు 18 తారీఖు వరకు. ఇది ఒక సూచన. రేపు చాణక్య నీతి మొదలవుతుంది సాయంత్రం 4 నుంచి 5. రేపు ఉపోద్ఘాతం పరిచయం ఉంటుంది చాణక్య నీతి గురించి. ఈరోజు మీకు ఆ పీడిఎఫ్ పంపడం జరిగింది. ఆరమాల వెంకయ్య గారి పుస్తకం ఉందా ఎవరి దగ్గర? లక్ష్మణరావు గారు, చాణక్య నీతి దర్పణం లేదండి, నా దగ్గర లేదు. ఎవరి దగ్గర ఉంటే చూడండి. ఆరమాల వెంకయ్య గారి అనువాదం ప్రయత్నం చేయండి. కృష్ణారావు గారు, అప్పలనాయుడు గారు. లేదు గురుజీ, మా దగ్గర కూడా అది మంచి అనువాదం ఉంది, బాగుంది భాష. చూడండి, ఎవరి దగ్గర ఉంటే ప్రయత్నం చేయండి. ప్రయత్నం జరుగుతుంది గురుజీ, ప్రయత్నం చేయండి. మరి కృష్ణారెడ్డి అడుగుదాం అనుకుంటాను, అడగలేదు. తెలుసుకోండి, వాళ్ళని అడిగా ఇక్కడ లేదు అన్నారు, దొరకలేదు. కృష్ణారెడ్డి గారిని అడిగి తెలుసుకునే ప్రయత్నం చేయండి. ఒకవేళ పీడిఎఫ్ ముందు ఉండేది, ఇప్పుడు దొరకట్లేదు, రావట్లేదు. ఇప్పుడు పీడిఎఫ్లో ఉంది ఇంత ముందు తీసేసి అన్నట్టున్నారు.
ప్రయత్నం చేస్తున్నాం. పుస్తకాలు దొరికితే మంచివి, చూద్దాం. ఇప్పుడైతే ఒక పీడిఎఫ్ పంపించాను అందరికీ, దర్శన కొల్లో చూసుకోండి. ఇది విషయం. ఇప్పుడు ఆత్మ నివేదన ఎవరు చెప్పండి, ఎవరైనా? ఆత్మ నివేదన ఎవరు సిద్ధంగా లేరా? ఓం నమస్తే గురుజీ. చెప్పండి అమ్మా. నా పేరు సువర్ణవాణి. ఏ పరమపిత పరమాత్మ ఎన్నో రకాలుగా శరీరంలో శత్రువులు దాడి చేస్తూ ఉన్నాయి. అవేంటో కూడా తెలుసుకోలేని స్థితిలో ఉన్నాను. దేని నుండైనా దూరం కావాలి అంటే ముందు దాని గురించి తెలుసుకోవాలి. ముందు నా లోపల ఉన్న అంత శత్రువులను దూరం చేసుకోవాలి. దానికోసమే నీవు ఈ వేద జ్ఞానాన్ని అందించావు. ప్రతిరోజు ఈ వేద జ్ఞానాన్ని వింటూ లోపల శత్రువులను ఎట్లా దూరం చేసుకోవాలి, ఎట్లా శుద్ధిగా ఉండాలి, ఎట్లాంటి గుణాలను నింపుకోవాలి అన్నీ కూడా వింటూ తెలుసుకుంటూ ఉన్నాను. ఇంద్రియాలు కూడా బలంగా ఉండాలి, ఆరోగ్యంగా ఉండాలి అంటే లోపల శత్రువుల యొక్క దాడి కూడా ఉంటుంది. ఒక నిర్ణయం అయితే తీసుకోవాలని అర్థమైంది. ఎప్పటికీ నేను ఓడిపోకూడదు. ఓడిపోకూడదు అనుకున్నప్పుడే ప్రయత్నం చేయడం జరుగుతుంది. రకరకాల ఐశ్వర్యాలు ఉన్నాయి ఈ ప్రపంచంలో. అందులో ముఖ్యంగా వేద విద్య అనే ఐశ్వర్యాన్ని తెలుసుకొని ఏ పరమాత్మ నీవి ఆదేశాలను, నీ సందేశాలను విని తెలుసుకొని వాటిని ఆచరించినప్పుడు మాత్రమే లోపలున్న దురాచారాలను, దుర్గుణాలను అన్నిటినీ కూడా దూరం చేసుకోగలుగుతాను. దూరం చేసుకోవడం అంటే సమూలంగా తీసివేసుకోవాలి అని అర్థమైంది. ఎట్లా అయితే పంట పొలంలో కలుపు మొక్కల్ని వేరేస్తేనే పంట సరిగా వచ్చినట్టు లోపల ఉన్న కుసంస్కారాలు ఇట్లాంటివన్నీ కూడా గమనించుకొని ఒక్కొక్కటి నీ విద్య ద్వారా తెలుసుకొని దూరం చేసుకుంటాను తండ్రి. అంతఃశత్రువులు ఎన్నో దాడి చేస్తూ ఉంటాయి. ఇవన్నీ ఎందుకోసము అంటే నిన్ను పొందడం కోసమే తండ్రి. లోపల
ప్రశాంతంగా ఉన్నప్పుడే విద్య విజ్ఞానము అనే ఐశ్వర్యాన్ని పొందినప్పుడే ఇవన్నీ సాధ్యమవుతాయి. నీవిచ్చిన ఈ వేద విద్యను తెలుసుకోకపోతే ఇవన్నీ సాధ్యం కాదు. ఈ ఆనందాన్ని పొందాలంటే తప్పకుండా వీటన్నిటిని దూరం చేసుకోవాలి. ఎన్నో రకాలుగా ఆలోచిస్తూ ఎదుటివారి దుష్ట స్వభావాల గురించి అందరి గురించి ఆలోచిస్తూ నాలో ఉన్న దుష్ట గుణాలు ఏంటి అని తెలుసుకొని వాటిని విడిచిపెట్టాలి అని అర్థమైంది. ముందు నేను పవిత్రంగా నా లోపల శత్రువులు నేను జయించినప్పుడే అందరికీ తెలియచేయగలను. పరమపిత పరమాత్మ ఈ దండనలు ఇవన్నీ కూడా నీ కృపే అని అర్థమవుతుంది తండ్రి. ఎందుకంటే దుఃఖము వచ్చినప్పుడే దాని గురించి ఆలోచిస్తూ దాని నుండి ఎట్లా బయటపడాలి అనే బుద్ధిని ఉపయోగించి దాని నుండి బయటకు వస్తాం. ప్రయత్నం చేస్తాం. లేకపోతే ఆ ఆలోచన కూడా రాదు. క్షణక్షణం గుర్తు చేస్తూనే ఉన్నావు తండ్రి నువ్వు నీ జ్ఞానము ద్వారా. ఇదంతా వింటూ ప్రతిరోజు నా లోపల ఏ ఏ గుణాలు ఉన్నాయో వీటిని తీసివేసుకోవాలో ఇంకెక్కడ సరి చేసుకోవాలో అన్ని గురువుల ద్వారా నువ్వు వినిపిస్తున్నావు తండ్రి. తప్పకుండా ఒక్కొక్కటి సమూలంగా తీసివేసుకొని నిన్ను పొందడం కోసం నీ ఆనందాన్ని అనుభవించడం కోసం ప్రయత్నం చేస్తుంటాను. ఓం 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 నమస్తే గురుజీ. ఓం. కళ్ళు మూసుకోండి, ఆసనం మార్చుకోండి. ఒకసారి దీర్ఘ శ్వాస. ఓంకారం ఒకసారి. ఓం. ఏ పిత, మేమే గెలుస్తాం ప్రభు. తమరి అనుగ్రహంతో మేమే గెలుస్తాం. యుద్ధం చేయడానికి సిద్ధం. ఎందుకంటే యుద్ధం చేయకుండా ఓడిపోతాం. యుద్ధం చేయడం లేదంటే ఓడిపోయినట్టే. యుద్ధం చేయడానికి సిద్ధం. తమరి బలం ఉంది, తమరి సహాయ సహకారాలు ఉన్నాయి. తప్పకుండా గెలుస్తాం. ప్రపంచం అంతా ఒకటైనా పర్వాలేదు, మేమే గెలుస్తాం. మీరుంటే చాలు. మా వెంట మీరున్నారు. మా అండదండ మీరే ప్రభు.
అఖిలాండ కోటి బ్రహ్మాండ నాయక, మా అండదండ తమరే, అందుకే గెలుస్తాం. గెలవాల్సిందే. ఓడిపోతే ఆనందం లభించదు, సుఖాలు లభించవు. గెలిస్తేనే విజయము వీర స్వర్గము. యుద్ధం చేసి ఓడిపోయినా గెలిచిన లాభమే లాభం. అందుకే యుద్ధం చేయడానికి సిద్ధం ప్రభు. ఒంట్లోనైనా, ఇంట్లోనైనా, బయట అయినా. ఈ మానవ జన్మ పారిపోవడం కోసం కాదు, ఎదుర్కోవడం కోసం, యుద్ధం చేయడం కోసమే. గెలిస్తేనే మోక్షం, ఓడిపోతే కాదు. అర్థమవుతుంది ప్రభు. గెలిచి వస్తాం. తమరి సన్నిధిలో ఉండాలంటే ఇక్కడ గెలవాల్సిందే. ఒంట్లో, ఇంట్లో, బయట ప్రపంచంలో గెలిచే వస్తాం ప్రభు. గెలిచి వస్తాం. మేమే గెలుస్తాం. మేమే గెలుస్తాం. సిద్ధం. యుద్ధానికి సిద్ధం. ఒంట్లో శత్రువులైనా, ఇంట్లో శత్రువైనా, బయట శత్రువైనా గెలుస్తాం ప్రభు. తప్పకుండా గెలుస్తాం. ఎందుకంటే దుఃఖాలని పోవాలి, కష్టాలని పోవాలంటే గెలవాల్సిందే. అభ్యాసం చేస్తున్నాం ప్రభు. యుద్ధం చేయడానికి అభ్యాసం సాగుతుంది. యోగాభ్యాసం ద్వారా, యోగాభ్యాసం ద్వారా యుద్ధం. హే పిత, తమరు అన్ని ఇచ్చినారు, అన్ని సాధనాలు ఇచ్చినారు, అన్ని ఆయుధాలు ఇచ్చినారు, యుద్ధానికి కావాల్సినటువంటి సామగ్రి అంతా ఇచ్చినారు ప్రభు. తమరి సైనికులం మేమే. తమరు మా రాజు, మా సేనాపతి. తమరి ప్రజలం, తమరి సైనికులం ప్రభు. గెలవాల్సిందే. తమరి ఆదేశం. యుద్ధం చేయమన్నారు, చేయాల్సిందే. గెలిచి వస్తాం ప్రభు. గెలిచే వస్తాం. తమరి సన్నిధిలో హాయిగా ఆనందాన్ని అనుభవించడానికి వస్తాం ప్రభు. వారికి ధన్యవాదాలు, వందనాలు, ప్రణామాలు ప్రభు. ఋషులకు, మహర్షులకు, మునులకు, యోగులకు, గురువులకు, ఆచార్యులకు, అధ్యాపకులకు, పెద్దలకు, మాతాపితలకు, శ్రేయోభిలాషులకు అందరికీ వందనాలు, ప్రణామాలు. కలియుగ మహర్షి దేవ దయానంద సరస్వతి గారికి, వారి గురువు గారు బ్రహ్మర్షి ప్రజ్ఞాచక్షువు వ్యాకరణ సూర్య దండి స్వామి విరజానంద సరస్వతి గారికి ధన్యవాదాలు, వందనాలు, ప్రణామాలు సమర్పిస్తూ, బంధులారా, సాధకులారా, సైనికులారా, యుద్ధం చేయడానికి సిద్ధంగా ఉండండి. యుద్ధం చేయాల్సిందే, పారిపోకూడదు. అందరికి వందనాలు, అభినందనాలు, పరమిత పరమాత్మ ఆశీర్వాదాలు. ఓం శం శుభం. కళ్ళు మూసుకొని ఉండండి. నడుము, వీపు, మెడ, తల నిటారుగా ఉంచుకోండి. ఒకసారి దీర్ఘ శ్వాస. ఓంకారం పూర్ణ సమర్పణ భావనతో శ్రద్ధతో, భక్తితో, భావనతో పరమాత్మ స్మరణం. ఓంకారం. శ్వాస నింపండి. ఓ శాంతి శాంతి శాంతి. సర్వేభ్యో నమో నమః.
అందరికీ సంక్రాంతి, భోగి ఈ పర్వం సందర్భంగా అందరికీ శుభాకాంక్షలు, శుభ విజయాకాంక్షలు. మార్పు రావాలి, మంచి క్రాంతి జరగాలని కోరుకుంటూ మీ అందరికీ శుభకామనలు, విజయాకాంక్షలు. గెలవాలి, జీవితంలో గెలవాలి, మంచి మార్పు రావాలి. ఈ సంక్రాంతి నుంచి వచ్చే సంక్రాంతి వరకు ఇంకా మార్పు రావాలని కోరుకుంటూ అందరూ మారాలి, మంచిగా మారాలి అని కోరుకుంటూ అందరికి శుభాకాంక్షలు చెప్పుకోండి. అందరూ సంక్రాంతి శుభాకాంక్షలు. ఓం నమస్తే గురూజీ, ధన్యవాదములు. గురువు గారికి, తోటి సాధకులు, జిజ్ఞాసులకు నా యొక్క భోగి, సంక్రాంతి, కనుమ శుభాకాంక్షలు తెలియజేసుకుంటున్నాను. ఓం నమస్తే. ధన్యవాదాలు గురువుజీ. సంక్రాంతి, భోగి, ఓం నమస్తే, కనుమ ధన్యవాదములు. శుభాకాంక్షలు. అందరికీ శుభాకాంక్షలు. ఓం నమస్తే గురూజీ. ఒకరి తర్వాత ఒకరు చెప్పండి, ఒకేసారి ఇద్దరు చెప్పకండి, ఒక తర్వాత ఒకసారి చెప్పండి. సంక్రాంతి, భోగి, కనుమ శుభాకాంక్షలు. ఓం గురూజీ. ఓం నమస్తే గురూజీ. చెప్పండి. ఓం నమస్తే గురూజీ. సంక్రాంతి శుభాకాంక్షలు అందరికీ. శుభాకాంక్షలు. నమస్తే గురూజీ, ధన్యవాదాలు. ఓం సర్వేభ్యో నమో నమః. ఇక్కడ భోగి అంటే జీవుడే భోగి. మనం నివసిస్తున్న వసుంధర వీర భోగి వసుంధర. భోగించాలి, కానీ మనం ఆ మకరానికి దొరకకుండా, మకర పట్టుకు దొరకకుండా భోగించాలి. ఆ తర్వాత భోగి తర్వాత అపవర్గం అనేది ఒకటి ఉంది. అపవర్గాన్ని కనుమ తెలుసుకోండి. భోగాపవర్గార్థం ఈ సృష్టి. భోగి తర్వాత అందులో మకర పట్టు, మొసల పట్టుకు దొరకకుండా, ప్రపంచమనే మొసలికి దొరకకుండా అపవర్గం ప్రయత్నం చేసి క్రాంతి పదంలో పయనించి పరమశాంతిని పొందాలని ఆశిస్తూ, ఆకాంక్షిస్తూ శుభాకాంక్షలు అందిస్తున్నాను అందరికీ. ఓం నమస్తే గురూజీ. అందరికీ హృదయపూర్వక సంక్రాంతి శుభాకాంక్షలు. ఓం నమస్తే గురూజీ. సంక్రాంతి శుభాకాంక్షలు. అందరికీ మకర సంక్రాంతి శుభాకాంక్షలు. ఓం నమస్తే గురూజీ. అందరికీ భోగి, సంక్రాంతి శుభాకాంక్షలు. ఓం నమస్తే గురూజీ. అందరికీ భోగి, సంక్రాంతి, కనుమ హృదయపూర్వక శుభాకాంక్షలు. ఓం నమస్తే గురూజీ. అందరికీ భోగి పండుగ శుభాకాంక్షలు. ఓం నమస్తే సాదర గురూజీ. ఓం సాదర ప్రణామ్ గురుజీ. అందరూ ఈ వేదం అనే కాంతి పదంలో నడుస్తూ అందరి జీవితాలని ప్రకాశమయంగా చేసుకోవాలని పరమాత్మను కోరుకుంటూ అందరికీ ధన్యవాదములు, శుభాకాంక్షలు. ఓం నమస్తే గురుజీ. ఓం నమస్తే గురూజీ. ధన్యవాదం గురూజీ. మీకు తోటి సాధకులందరికీ కూడా సంక్రమణం జరగాలి. మీరు ఇంకా లోతుగా వెళ్ళి మాకు లోతైన విషయాలు తెలియజేస్తున్నారు గురూజీ. చాలా ధన్యవాదములు. ఆ పరమాత్ముడు మీకు దీర్ఘాయుషునివ్వాలి. ఇలాగే మాలాంటి వాళ్ళని తయారు చేయాలి. తను పరమాత్మను అదే ప్రార్థిస్తున్నాను. అందరికీ కూడా సంక్రాంతి శుభాకాంక్షలు. నమస్తే గురూజీ.
ఓం నమస్తే గురూజీ. ధన్యవాదములు, ప్రణామములు మీకు తోడు సాధకులకు అందరికీ కూడా భోగి, సంక్రాంతి, కనుమ శుభాకాంక్షలు. నమస్తే గురూజీ. మీకు అందరికీ కూడా భోగి, మకర సంక్రాంతి శుభాకాంక్షలు. నమస్తే గురూజీ. ఇది పీడిఎఫ్ ఎక్కడ ఇది చేయమంటారు? నాకు ఏంటండి పీడిఎఫ్ కోసం దానికి అనేది పీడిఎఫ్ ఉందా? ఏమంటారు? పీడిఎఫ్ మీ దగ్గర ఉందా? లేదు, మీరు పంపించిన అన్నారు కదా, ఎట్లా ఎక్కడ తీసుకోవాలి? ఎట్లా? నా నంబర్ ఉందా? మునిశేఖర్ గారి నంబర్ ఉందా మీకు మీ దగ్గర? మునిశేఖర్ గారి నంబర్ లేదు సార్. ఎవరి నంబర్ ఉంది మీ దగ్గర? ఒక్క నిమిషం.